يا لطيف
فلم تجعل قلوبنا في من نجا إنك لطيف لم تجعل قلوبنا والمسلمين يا لطيف لم تجعل قلوبنا في من نجا إنك لطيف لم تجعل قلوبنا والمسلمين يا لطيف لم تجعل قلوبنا في من نجا إنك لطيف لم تجعل قلوبنا والمسلمين يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya yaitu bacaan maulid kalimat Sallallahu alaihi wasallam kita Rasulullah SAW. Marilah sejenak kita bersalawat kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pada maulid kali ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, semua kita mendapatkan syafaatul uzma, semua hajat dan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan rezeki yang banyak, halal barokah, berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan atibail Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة يا رب خص بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب تجعل بنور يا رب قرانك وأمان. يا رب صل على محمد يا
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه فتسل عيشة وسلم الخشوع هيبته ولسوة وجد تهيئا وتجديدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تسأل عن الفخر وفضله إلى نهاية التمام فلما اشتد بحقكم إمرا خان ودعيت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود مصطفى أحمد ولبال الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فارقبوا يا المثاني فازال يمني الغران واستغيبوا بجماله فقف الحسن تفاعل
مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ وقشعر مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين ودلانا جسمي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا رب بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah taqwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya cintai pengurus Masjid Jami Al-Fat Al-Haram, Ketua DKM Bapak Profesor Maulana Bapak Hati, Bapak Acong, Bapak Profesor Hadi, Bapak Yusuf, Bapak Dalif dari pengurus Masjid Jami Al-Fat dari Prowamu, dan juga kepada orang tua kita, Bapak Haji Asif, Bapak-bapak,
kesempatan pengajian pada minggu ini saya akan menjajakan satu doa yang dari tangan bapak-bapak silahkan dicatat saya. Saya berada hati bukan membaca suatu saya kurang cepat, mohon maaf saya ini saya menjajakan doa ketika telah menginjak usia 40 tahun di dalam surah Al-Aqaf ayat 15 ya, surah Al-Aqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya terima saya niat menjajakan doa ini mudah-mudahan diterima oleh Bapak para jamaah semuanya. Doanya apa? Mobil dibaca apa ini ya? Jadi udah masuk 40 tahun kita perbanyak doa ini ya. Doa kalau usia 40 tahun kita ini harus memperbanyak doa ini sebagaimana firman Allah. Ini suratnya surat Al-Aqaf ayat 4 surat 46 ayat 15 ini dalam penggalannya. Lengkapnya kita dengarkan kita rapat yang akan membacakan surat Al-Aqafnya. Saya pasti sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi arji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Saya baca pertengahannya saja seperti itu. Hatta idza balagha asyuddahu kata Allah. Hatta sehingga ketika apabila balagha asyuddahu ketika anak tersebut telah dewasa dan dewasa. Wa balagha arba'ina sanah kata Allah. Telah memasuki usia 40. Ini kata Allah itu banyak. Wa balagha arba'ina sanah ketika kita sudah masuk usia 40 tahun maka orang di sini katakan baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ini berita Allah. Ketika kita sudah usia 40 tahun, perbanyak doa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyiddahu anak usia 40 tahun itu sudah dewasa atau sudah tua. Ya, makanya kita bahas dan kita tahu tujuannya. Pertama apa? Minimal ada 6 nih. Lihat doanya Pak. Minimal ada 6 kalau udah usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Yang pertama kalau udah usia 40 tahun berbanyak bersyukur kepada Allah. Banyakin bersyukur kepada Allah Pak. Deketin deketin diri takut kepada Allah Subhanahu
Wadah. Masya Allah. Ya, bersyukur kepada Allah ya. Sudah usia 40 kan. Yang kedua ada ya, wa ala walidayya. Kalau sudah usia 40 tahun, perbanyak kita biar sayang kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Allah berpesan. Kita ini kalau sudah usia 40 tahun harus lebih intensif ingat dan menyayangi orang tua kita, menyayangi orang tua kita. Karena kata Allah, "Aniskurni wali walidayya." Bersyukurlah kepadaku wali walidayya dan kepada kedua orang tua. Kalau kita bersyukur kepada Allah karena orang tua tidak bersyukur, artinya amal Allah taat tapi orang tua kata, maka taat itulah ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Dua pilihan. Pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, banyak mencintai kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Sudah satu tahun. Wa an a'mal sholihan tarku. Perbanyak amalan yang amal soleh, amal yang baik tarku yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita kerjakan itu pekerjaan yang standar Tuhan. Ucapan kita yang diridhoi Allah. Kumpul kita, kumpul yang diridhoi Allah. Masya Allah. Kenapa? Seperti sekarang kita ngaji, riungan kita di riungan yang bermanfaat. Inilah riungan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Wa aslihi fi dzurriyyati, yang keempat, ya Allah, apa bahasa kitanya, kita sukses fi dzurriyyati, biar mengalir kepada keturunan kita. Kita punya tugas, Pak Haji ya sudah sukses membesarkan anak, sudah pada punya detail, ya sudah sukses. Kita juga harus punya target, anak kita itu harus bisa mensukseskan anak kita. Kita sukses, cita-cita kita berhasil, tetapi ada yang lebih berat lagi, bagaimana anak kita biar pada berhak. 40 tahun kita jangan memikirkan hanya waktu habis dengan sendirian. Kita pikirkan keturunan kita biar pada sukses menjadi anak-anak yang soleh. Ini tutup ilaika. Yang kelima apa? Kalau udah usia 40 tahun kata Allah, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu. Pak, banyakin taubat, banyakin baca istighfar, banyakin baca istighfar, banyakin sholat taubat. Karena perjalanan kita akhirnya mendekat dari usia 40 tahun. Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40. Masya Allah. Tidak banyakin taubat, banyakin istighfar. Kanjeng Nabi setiap hari tidak putus membaca istighfar kepada Allah 100 kali. Kanjeng Nabi yang sudah dimaksud, yang sudah punya surga, yang dijamin, tidak ada dosa sedikit pun. Tapi Kanjeng Nabi setiap hari tidak putus membaca istighfar kepada Allah 100. Itu Kanjeng Nabi. Dan kita mah tiap hari dosa dilarang, betul? Betul. Lebih ngaji maksudnya gitu sama gosip, misalnya gitu ya. Apalagi keluar rumah. Kanjeng Nabi yang sudah dimaksud tidak putus setiap hari membaca istighfar 100. Bapak-bapak nih, bapak-bapak kalau kita nggak baca istighfar sehari 100 kali nggak mampu, terus kita tidak bisa sholat taubat kepada Allah setiap malam, ada satu amalan kalau kita kerjakan dosa kita langsung dihapus oleh Allah Subhanahu. Paham nih? Kalau bapak nggak bisa baca istighfar, nggak sempat saking malasnya, kayak Nabi 100, terus kita tiap malam nggak pernah sholat taubat, nggak bisa juga
kita doakan donatur-donaturnya ini biar pada semangat, jangan pada membleh, biar rezekinya bertambah, lebih semangat lagi untuk kehidupan pengajian ini, makan masjid kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaatnya untuk donatur semuanya, para penggeraknya, ketua DKM-nya biar semangat, jangan lemas baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Yang keenam, pesan Nabi udah usia 40 tahun apa harapannya? Wa inni minal muslimin, berdoanya. Endingnya kata satu hadimah, pada akhirnya kita itu meninggal dunia membawa iman dan Islam. Tergantung kita. Jadi mulai sekarang kalau usia kita udah 40 tahun, makanya kita sering-sering waktu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita ke kampung akhirat semakin dekat. Masya Allah. Ya, makanya dibaca banyak-banyak. Yang paling ini kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah al-Aqab yang 15 silahkan dibaca. Tadi biar paham, karena kalau tanpa ditafsirkan nanti nggak paham ya, mudah-mudahan amalin. Di rumah baca, dilaminati, taruh laminati pakai buku, taruh di lemari ini. Kita itu atau kita tidur baca. Robbi auzi'ni an asbura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa sihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ada yang harus Arabnya, ada lahirnya, itu ada artinya ya. Awalnya ya, yang pertama, jadi kupang santri, bisa baca doa bisa, bisa baca rami bisa, baca doa bisa, pokoknya bisa. Udah awal, baca doanya. Nah, diambillah dari ayat ini bapak-bapak dari doa ini, apa garis bawahi? Wa an a'malan sholihan tardahu. Nih Pak, kalau udah usia 40 tahun, wa an a'malan sholihan tardahu, kita kerjakan amalan, pekerjaan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Udah dikurangin yang sekira-kira lingkungan tidak ada manfaatnya, kurangin. Gitu ya. Misalnya kita berbuat baik kalau kepada Allah bisa ibadah kepada Allah, kita kepada Allah mancing, nggak apa-apa mancing. Dan mancing itu nggak haram. Ya, nggak ada di Qurannya. Inna Allaha yuharrimul mancing. Ada nggak? Orang begitu mancing main. Nggak ada ayatnya di Al-Quran kalau mancing itu haram, nggak ada. Tetapi kalau mancing zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, baru itu mancing. Nggak ada yang mancing ikan. Bukan mancing haram, nggak ada mancing haram, mancing ini yang menerima tapi kerjakan amalan perbuatan bapak-bapak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jadi petani, di rumah, waktu di toko rumah, dari duit sikut sono, sikut sini, kalau rumah ini udah 40 tahun bayarnya, dilihat spion kanan, dilihat spion kiri. Jadi kerjakan amalan yang diridhoi Allah. Jadi bahasa kita ini kata bahasa Ustaz hari nama kerja standar Tuhan. Itulah kerja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, ucapan kita yang diridhoi Allah. Riuman kita yang diridhoi Allah, amalan kita yang diridhoi Allah, itu garis bawahnya. Kalau dia usaha hutan, nih dibaca amalan dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa saya selalu kirim doa? Bapak bagi-bagi doa? Karena kata Nabi, ada 3 amalan. Ketika Nabi itu ada meninggal dunia, info amal ilamin, salatin, sholatin, jariyatin yang ketiga, kalau jadi minta tahu di itu. Ilmu yang tidak, kalau kita mengajari anak orang ngasih ilmu, itu ilmu tidak akan putus.
Ada yang lebih utama apa? Atas itu yaitu menulis, ya menulis doa, arah kita, dan itu mengamal itu selama-lamanya. Jadi amalan saya, ya amalan karya para ulama, kayak Imam Nawawi, mengarang kitab itu tidak akan putus selama-lamanya selama itu kitab masih ada dibaca oleh umat kaum muslimin wal muslimah. Makanya pertama saya ingin berbagi atas itu apa menulis doa atau mencetak doa dibagikan dibaca untuk para jamaah semuanya biar mawas diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tadi ayat awalnya terus lihat surat Al-Aqaf ayat 15. Ini dalam penggalannya itu di dalam tengah-tengah surat Al-Aqaf. Tadi baru pertama lagi bahwa final insanu diwajib amalan itu semua warna alamin. Nah ini kan mudah-mudahan nanti diamalkan. Terus saya loncat di sini untuk mendalami usia 40 tahun bapak-bapak nih. Di dalam komentar saya loncat langsung ke cabang berapa ini? Ke cabang 75. Maaf ya. Wat tauqirul kabir, bapak-bapak, di antara cabangnya iman kepada Allah itu apa? Menghormati orang yang sudah tua. Pak, kita menghormati orang tua atau yang apa? Kakak kita itu adalah termasuk cabangnya daripada ini. Warahmatul shogir, yang termasuk cabang iman itu apa? Mencintai anak kecil atau mencintai adiknya. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Itu adalah termasuk cabangnya iman. Qala Rasulullah laisa minna malam yuqiru kabirona, tidak termasuk iman, tidak termasuk apa umatku malam yuqiru kabirona, orang yang tidak menghormati yang tua yang dewasa. Jadi kalau ada adik songong sama yang tua itu tidak termasuk umat kami, kata Nabi. Ada orang yang mudahan tidak menghormati orang tua itu bukan termasuk umatku. Jadi kita tidak boleh songong sama yang tua. Walam yarahan mustaqirona, begitu juga orang yang tidak cinta kepada anak atau sebaliknya yang tua tidak cinta kepada adiknya, kepada yang muda, maka bukan termasuk umatku, kata Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, walam ya'rif lil alimina haqqahu. Yang ketiga, orang yang tidak mengetahui haknya orang alim, maka itu adalah tidak termasuk umatku. Artinya Bapak, kita harus membedakan mana orang alim, mana orang bohong. Kita sama orang alim, kata Nabi, harus kita itu menghormati sama guru, sama ustaz, sama ustaz bapak tuh. Jangan nama saya tahu bapak menghormatin, saya mah jauh dari Tepung. Belum sekali, sewaktu-waktu ada acara di sini. Ya, saya dihormatin, tapi ustaz setempatnya, kayak ustaz Wahdi, ustaz bapak, itulah yang harus dihormatin, yang ustaz setempat. Misalnya ada tetangga sakit perut, ya pasti yang ustaz setempat misalnya. Ada yang kesurupan. Gitu ya. Nggak dipanggil. Itu loh saya. Nah, saya yang udah jauh mah aku dipikirin dari sini ya. Itu, maka ustaz setempat harus dihormatin. Loh, gitu. Lalu kalau saya bapak, ya dihormati, kita itu tepat, kita ada salah. Yang jauh dihormati, yang setempat, kurang gitu ya. Dari sini, walam yuqriku lil alimina haqqahu. Jadi orang alim itu kita harus dihormati haknya, gitu ya. Wa qala Rasulullah min isbal ikramu di saibah al-muslim. Di antara kita mengagungkan menghormati Allah itu adalah menghormati di saibah al-muslim, orang yang sudah beruban. Biasanya udah usia 40 tahun biasa tubuh uban. Nambah. Saya banyak ada uban jenggot. Nah, ini terubanan. Di sini gambar. Itu kok udah 43 tahun usia saya. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Ya sampai bukan perut yang rasa usia 43 tahun. Allah, maka tubuh itu juga dikasih khasiat sama Allah, dikasih ubah biar mawas diri. Buat kayak ubah banyak kayak kita disemir rambut kita biar enak muda nggak bisa. Muda pengen apa, tua pengen muda lagi nggak bisa. Mana si Malik, Inna Allah Ta'ala yang dulu ila wajih syekh. Bapak-bapak ini dengerin, Masya Allah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu ila wajih syekh, melihat aki-aki yang udah tua, lihat yang 40 tahun,
sobahan di waktu pagi, wamasan di pagi hari. Ini maksudnya Pak. Jadi Allah mengingatkan kepada orang yang udah usianya masuk 40 tahun, baik di pagi hari dan di sore hari. Bagaimana? Ya ibadi kon taburo sinuka. Kata Allah dalam diskusinya, hai hambaku, kon taburo sinuka, usiamu semakin tua. Kita udah 40 tahun, kata Allah, umatku, hai hambaku, usiamu semakin tua. Waroko jilduka telah menipis kulitmu. Makanya nggak ngomong beda kayak keluar keluar tipis kulitmu beda dengan pada kasih si muda. Kalian udah bersegelong kurang. Kata Allah kata Allah. Iya diskusi. Ya ibadi kau Rasulullah, saya telah menua umurmu. Waroko jilduka telah tipis, rokoknya tipis. Waroko beda, bukan rokok ini mah. Rokok bahasa Arab tipis kulitmu. Wajah paruduka telah ringkih tulangmu. Biasa kan kalau udah 40 tahun banyak yang dirasa gitu ya. Asam uratnya ya, rematik. Apa lagi? Mantinya sama, biar kesehatan lah. 40 tahun ada tuh perbedaannya. Gitu ya. Gak ngaruh ya. Mau manti udah berapa ya sama ya. Udah 40 tahun sama kata Allah kan gitu. Ya wajah paruduka, wataro ba'aduka telah dekat ajamu. Allah mengerti, usia 40 tahun, hati-hati bapak-bapak, ajaran telah dekat. Kata Allah nih, bukan hati kamu bukan. Wahana kalau muka telah dekat langkahmu kepadaku. Pak, langkah kita Pak telah dekat kepada Allah. Ya maka banyak langkah ke masjid. Sudah kuat, ya, dua banyak masih langkah mencapai ya menereni. udah haraman udah banyakin langkah teman bapak-bapak semuanya ya laki nih udah temenin bisa bapak duduk asal makan udah uang hari ini banyakin doa doain kemudian kita biar pada sukses banyakin juga di masjid juga temenin Ustaz Bapak biar Ustaz Bapak ada temennya di depan Ustaz Bapak kenapa Ustaz Bapak jangan ke masjid, gak ada temennya, dia kan takut gitu ya, alasannya ada orang ini ya biar gak takut, bareng-bareng tuh, saya sama gitu ya, kalau ngobrol saya kayak pastahi ini, kata Allah pastahi ya, malulah engkau kepadaku udah tua, masih kelakuan gitu baik berubah-berubah gigi udah berongkong deh, hayo deh pas ngegosip main rumah pastahi malu, kata Allah Pakanna astahi mana aku malu min saibatuka in udah kita kata Allah pagi kamu harus banyak malu kepadaku udah usia tua belum ada perubahan baik kapan ke masjidnya kapan sholatnya entar baik besok baik kapan entar sholat emangnya sedar kasok kata Allah min saibatika aku malu kepadamu untuk menisapmu di neraka karena tua malu kata Allah hati-hati disiksa di neraka kata aku ini baru hadis isinya aku lagi bukan kita aku cuma malu pada yang udah enak misalnya buk kayak saya gitu ya udah udah kuat lagi masih berbuat maksiat baik masih ditanggung anak baik gitu ya gua misalnya kayak aduh malu nggak level itu ya udah disiksa di neraka aduh makanya kata Allah udah kalau udah usia 40 tahun banyak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya ngajinya buat dulu tidak ke cara iman ke apa tadi 50 apa ke 65 ya. Ini doanya banyakin ya. Allah semuanya. Ini doamu saja dari Al-Qur'an. Udah saya terjemahkan, udah saya kasihkan, tinggal diamalin. Wah, udah komplit ngaji isi semua ini mah. Cuma kalian ngaji, kalian baca kitab ini mah. Saya baca kitab Imam Nawawi. Berarti Bapak seolah-olah lagi ngaji berserta Imam Nawawi. Nawawi saya nggak bilang kok baca kitab per kalimat di pertama, masya Allah, kalau makanya ya itu Pak harus kita. Kenapa kata guru? Yang ngaji itu yang pada kita harus bangga kalau di satu kampung ada yang mondok. Kalau satu kampung nggak ada yang mondok itu dosa orang kampung tersebut. Karena mencari itu fardu ain.
Maka usul fikih itu, baca fikih itu fardu kifayah. Punya bapak-bapak, misalnya di kampung Serang, nggak ada yang pondok, salah satu buat langsung mondok, biarin baru-baru jamaah. Fardu kifayah, karena mencukupi yang lain. Seperti kita nyolatin main kan fardu kifayah. Gitu ya. Jadi kita mewakili dari yang lain. Kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin itu main, dosa satu kampung itu. Sama orang kalau mondok di satu kampung nggak ada yang mondok, dosa di satu kampung. Kenapa sebabnya? Siapa yang akan meneruskan agama? Dan kita ada yang mondok bapak-bapak selain sosial untuk kematian, nggak mati mana? Itu mana dilihat ini yang mondok dipikirin berapa orang di sini mondok ya? Itu untuk keliling sisi untuk yang mondok. Misalnya nama Ida cepet gitu ya, nama orang tuanya tuh atau bocah ada apa pedulinya kepada yang mondok. Karena kalau satu kampung nggak ada yang mondok, dosa itu satu kampung. Sebab apa? Ini yang meneruskan agama siapa? Ngaji semuanya harus ada alim, harus ada ulamanya, terus. Kalau agama nggak diterusin sama yang punya ilmu, makanya ya hancur agama. Bukan juga hadis kata Nabi ya, sudah jelas. Makanya kalau agama ada tiga yang akan menghancurkan agama. Siapa? Orang alim yang juhal, orang alim yang bodoh, dia mengeluarkan fatwa. Misalnya mengeluarkan fatwa semaunya dia. Buat kata gengsi, haram ini. Agama dia tidak standar ilmunya, maka fatwanya jadi hak. Seperti itu banyak ada yang bodoh, ada yang meneruskan tentang agama. Dia belajar fikihnya, belajar usul fikihnya, bagian Qurannya, semua. Jangan takut semua, jangan. Ya, jangan ahli Quran semua, jangan. Semua ada yang alimnya, bagian kitabnya. Sekarang kalau kita tafsir hafal Quran tanpa nahunya, tanpa sorotnya, kayak tadi tuh, nggak pakai nahu sorotnya, nggak benar tentang arti Qurannya, semau dia. Gitu ya, ujungnya mah inna haram al mancing. Apa mengharapkan yang mancing, gitu ya. Nggak ada yang Quran maksudnya gitu ya. Tetapi kita belajar apa filosofisnya, belajar kepada yang mancing, kesabarannya, ketekunannya, mancing itu ya, mancing di kali kan udah ikan, mancing di dia, sekalian, sabar dia, itu tawakal, itu lama yang tawakal Allah, bahwa masuk, kalau kita sudah dari tempat Allah, maka dia cukup itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain Allah ya, udah di kampung ini siapa yang Allah dibantu dah, diperhatiin, ya, untuk menjadi tanda kita mewakili kita. Kalau di kampung nggak ada yang mondok, dosa itu. Karena kalau kifayah pak, kayak nyolatin mayit di saat di daerah ada yang meninggal, terus ada yang nyolatin, satu kampung dosa. Makanya diadakan musolli, ada nanti parokipa itu mewakili satu orang cukup mewakili dari yang banyak. Sama mondok juga, gitu. Maka berdukung yang mondok. Wah, mondok loh, kalau udah keluar mondok nggak punya ijazah. Masalah terima bukan jasa, Allah yang ngatur, gitu ya. Insya Allah. Habis Julman, ini lagi mondok mah kita dihina, Pak. Santri mah emang santri mah ibaratnya kayak garam, paham nggak Pak? Jadi santri itu seperti garam. Ini garam taruhnya di tengah rumah, di ruang tamu apa di dapur? Dapur. Garam apa ditaruhnya di dapur? Sama kenceng, kompor gas, nyatunya ya, sama coek, tuh. Main dia di dapur, ada tuh WC tuh garam taruhnya. Ada nggak garam taruh di ruang tamu? Nyatu sama pernak-pernik hiasan ada nggak? Di rumah hias ada nggak garam? Ada. Ibarat santri pak, santri mah taruhnya di dapur, nggak ada artinya nih lagi di santri mah, nggak ada harganya, kurang peduli orang sama santri mah. Nggak ada pak orang yang punya mantu pengen jadi santri, nggak ada ceritanya. Itu kalau ada mertua pengen punya mantu santri, itu mertua soleh. Iya. Maka santri itu kayak garam, ditaruhnya di dapur nggak dihargai. Tetapi pak kalau masak tanpa garam enak nggak? Bapak beli daging sapi ini satu hari ya 20 kilo, mau direndam, bumbunya garam cuma satu garam nggak ada, enak nggak? Maka dari satu kampung kalau tidak ada santri kagak enak, kagak nikmat. Makanya harus ada yang mondok. Santri mah dari hormati, tetapi maka ketika engkau punya ilmu, engkau akan dihormati, dihargai sama masyarakat. Seperti garam,
cari gampang. Ada yang mati, oh tak apa cari. Ada ini cari besar. Ibarat garam, itu juga dicariin. Ya, makanya itulah santri. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita peduli kepada masyarakat yang mana orang tuanya ada yang mau kita dukung, perlu kita biayai. Ya, jangan kematian saja, kematian ada keluarganya pada mikirin dah. Yang mau kita perhati itu, enggak banyak ya, enggak gede ya, sedikit sebagai tanda cinta kita. Merasa diwakili kita untuk mencari ilmu dari kampung kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini dari bahas Pak, karena nggak tahu seluk-beluknya hukum mencari ilmu. Gitu ya. Apalagi ilmu agama. Kalau nggak ada ilmu siapa? Karena kata Nabi, al ulama warasatul. Hadis sahih. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama pewaris para nabi. Kalau pewarisnya ulama siapa? Santri. As-santriyu warasatul ulama. Santri itu pewarisnya dari ulama. Nggak bisa tuh Pak Lurah langsung jadi ulama. Nggak bisa Lurah. Begitu ya. Nggak bisa. Kalau dari santri dulu. Ya. Makanya santri itu adalah pewaris para ulama. Baiklah sudah dari santri dari ulama. Maka perlu kita dukung. Itulah penting dalam mencari mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Apakah kayak saya sering ngaji nih? Saya udah angkat tangan saya. Gitu ya. Untuk cari ini. Mudah-mudahan Tuhan semuanya bisa isi, bisa mudah-mudahan sehat terus walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan lupa diamali banyak ya. Yang belum dapat silakan diamali manfaat. Jarang-jarang saya berbagi. Mudah-mudahan karena saya sesuai kitabnya, sesuai keterangannya, saya baru sedikit dan bagi-bagi biar manfaat semuanya. Amin. Yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti Bila disibah di warga Mustafa Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma aghithna bil ilmi wa sayyidna bil hikmi wa ahdina bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma hada jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma al-haqqa haqqa wa sunna sibah wa ila batila batila wa sunna sinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma barik lana li azwajina. Allahumma barik lana li ummahatina. Allahumma barik lana li masyayikhina. Allahumma barik lana li azwajina wa auladina. Ya Allah, berkatakanlah Bapak kami. Ya Allah, berkatakanlah ibunda kami. Ya Allah, berkatakanlah guru-guru kami. Ya Allah, berkatakanlah keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul ma fi al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.